سنیں گے نہیں انشاءاللہ؟ میرے پیارو مکہ مکرمہ، ساتھ میں بولو مکہ مکرمہ، اور عصر کی نماز ہوئی، بولو مکہ مکرمہ اور عصر کی نماز ہوئی۔ ایک جوان حافظ، قاری، عالم، مفتی، محدث، جن کا نام ہے حضرت لیث، بولو کیا نام ہے؟ یہ لیث نام ہمارے یہاں احمد آباد میں نہیں ہوگا اور شاید رکھتے بھی نہیں ہوں گے، لیکن نام بہت پیارا ہے۔ نام کیا ہے؟ چھوٹا سا نام ہے مگر بہت پیارا ہے، لیث۔ یہ مکہ مکرمہ میں ایک اللہ کے ولی ہے، جوان ہے، بالکل حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، عالم قرآن ہے، محدث ہے، مفسر ہے، بولو نام ان کا کیا ہے؟ لیث۔ اچھا، یہ عصر کی نماز پڑھ کے یعنی مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ کے پاس عصر کی نماز پڑھ کے یوں باہر نکلے۔ آپ کو معلوم ہے ایک پہاڑی ہے جس کا نام ہے صفا، ایک پہاڑی ہے جس کا نام ہے مروہ، بولو صفا اور مروہ۔ ایک مروہ کے بالکل سامنے آج بھی آپ جاؤ گے انشاءاللہ، اللہ سب کو لے جائے، آج بھی مروہ پہاڑی کے سامنے ایک چھوٹی پہاڑی ہے جس کا نام ہے جبل ابی قبیس، بولو کیا نام ہے؟ جبل ابی قبیس۔ تو یہ جو حضرت لیث ہے نا، یہ عصر کی نماز پڑھ لی انہوں نے، عصر کی نماز کے بعد یہ نکلے اور نکلنے کے بعد یوں مروہ پہاڑی کے پاس گئے، مروہ پہاڑی سے آگے بڑھے، جبل ابی قبیس کو دیکھا۔ اچھا، وہ زمانے میں لوگ بڑے مضبوط ہوا کرتے تھے، سوچا کہ چلو پہاڑی پر چڑھ جاؤ، ارے پہاڑی پر چڑھ جاؤ، ہم کو تو کہیں چلنا آنا جانا سیڑھی چلنا تو بڑا مشکل ہوتا۔ وہ حضرت لیث جوان ہے، 20-22 سال کے جوان ہے، حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، عالم قرآن ہے، بس وہ سیدھے وہ پہاڑی پر چڑھ گئے، جبل ابی قبیس، بولو جبل ابی قبیس۔ اچھا، وہ پہاڑی پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا معلوم انہوں نے؟ بس مجھے یہ بتانا، جیسے وہ پہاڑی پر گئے تو دیکھا کہ قبلے کی طرف ایک بوڑھے میاں بیٹھے ہیں، یہ قبلہ سمجھو، قبلہ اس کی طرف کون بیٹھے؟ بوڑھے، یہ پیچھے سے آئے یعنی یہ پیٹھ کی طرف سے آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ قبلے کی طرف ایک بوڑھے میاں بیٹھے، سر پر سفید امامہ ہے، سفید بال ہے اور کپڑا پہنے ہوئے ہیں، اور پیچھے سے ایسا نور نظر آتا۔ یہ سمجھ گئے کہ کوئی بہت بڑے بزرگ بیٹھے، کوئی بہت بڑے ولی بیٹھے، کوئی بہت بڑے قطب بیٹھے۔ تو حضرت لیث دھیرے دھیرے آئے، فرماتے میں نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک تسبیح پڑھی، انہوں نے ایک، ساتھ میں بولو نا، وہ بزرگ نے جو قبلے کی طرف بیٹھے تھے انہوں نے ایک تسبیح پڑھی، وہ تسبیح آپ لوگ بھی یاد کرو گے انشاءاللہ، بولو کریں گے نہیں؟ یاد کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ ہاں، یہ حضرت لیث کہتے میں تو جوان تھا، میں نے بوڑھے میاں کو دیکھا، سفید امامہ اور سفید زلف بال اور سفید کپڑا چادر اوڑے ہوئے، انہوں نے ایک تسبیح پڑھی۔ کیا تسبیح پڑھی معلوم؟ یا رب یا رب یا رب یا ربا یا ربا یا ربا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، بولو سبحان اللہ۔ اس تسبیح کا نام ہے مسبحات سبعہ۔ یہ تسبیح کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ مسبحات سبعہ۔ اس کو یاد کر لینا، واپس ابھی میں آپ کے پاس پڑھواؤں گا۔ اچھا، یہ حضرت لیث جو جوان ہے انہوں نے بوڑھے میاں کو دیکھا، یہ تسبیح پڑھی، ابھی جو میں نے پڑھی نا وہ تسبیح پڑھی۔ اس کے بعد بوڑھے میاں نے کیا کہا معلوم؟ اللہ کھانا نہیں کھایا ہوں، اللہ بھوک لگی ہے، اللہ کھانا نہیں کھایا، میں بھوک لگی ہے۔ تو وہ حضرت لیث کہتے تسبیح پڑھی اور کہتے کھانا نہیں کھایا، میرے کو بھوک لگی، لیکن حضرت لیث کہتے میرے پیدا کرنے والے پروردگار اللہ کی قسم، انہوں نے صرف اتنا کہا میں نے کھانا نہیں کھایا، آسمان سے انگور کے خوشے آنا شروع ہو گئے، بولو سبحان اللہ۔ کہتے وہ آسمان سے انگور کے خوشے آ رہے، کہا 2 خوشے آئے، ایک دائیں طرف آیا ایک بائیں طرف آیا، لیکن وہ حضرت لیث جوان جو تھے نا وہ کہتے اللہ کی قسم وہ انگور باغات کے نہیں تھے، وہ انگور کوئی بازار کے نہیں تھے، وہ انگور دنیا کے نہیں تھے، اتنے بڑے بڑے انگور تھے۔ کہا ایک پورا خوشہ ادھر آیا ایک خوشہ ادھر آیا۔ حضرت لیث کہتے میں تو پیچھے کھڑا تھا، میں نے دیکھا پھر انہوں نے وہی تسبیح پڑھی جو ابھی میں نے پڑھی نا، مسبحات سبعہ، وہی تسبیح پڑھی، اور پھر کیا کہا؟ اللہ یہ کپڑا پرانا ہو گیا، اللہ کچھ کپڑے کا انتظام بھی کر دینا۔ وہ حضرت لیث کہتے ہیں میرے اللہ کی قسم، پیدا کرنے والی کی قسم، آسمان سے ایک طرف دائیں طرف چادر آ گئی، ایک بائیں طرف چادر آ گئی، اور وہ چادر ایسی تھی آئی تھی پہاڑ پر، اس کی چمک مل رہی تھی آسمانوں پر، بولو سبحان اللہ۔ اور حضرت لیث کہنے لگے اب تو یہ بوڑھے میاں سے ملنا چاہیے، بھائی ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے؟ اور حضرت لیث کہتے میرے کو تمنا کیوں تھی ملنے کی کہ شاید کپڑا تو نہیں دیں گے میرے کو، کیونکہ چادر کتنی آئی ہیں؟ 2، ایک اوپر اوڑھنے کی ایک نیچے کی طرف اوڑھنے کی، تو یہ چادر تو میرے کو نہیں دیں گے، لیکن ایک آدھ انگور مل جائے گا، کیونکہ انگور ڈائریکٹ معلوم ہوتا کہ یہ بازار کا نہیں ہے، یہ جنت کی مارکیٹ کا انگور ہے، بولو سبحان اللہ۔ تو حضرت لیث کہتے میں یوں آگے آیا اور آگے آ کر میں نے کہا السلام علیکم، لیکن حضرت لیث کہتے میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ جب انہوں نے میری طرف یوں کر کے دیکھا تو میرے استاد تھے، کون استاد؟ وہی جن کا رجب میں وصال ہوا، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، بولو سبحان اللہ۔ یہی جن کا رجب میں انتقال
ہوا, جن کا وصال ہوا, بولو امام جعفر صادق رحمتullah علیہ. میرے دوستو امام جعفر صادق کے وصال پر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں مٹھاس بنتی ہے, ہمارے یہاں شیرینی بنتی ہے, ہمارے یہاں کھیر بنتی ہے. ارے میرے پیارو یہ امام جعفر صادق ہے کون؟ اب جیسے حضرت لیث کہتے میں آگے آیا نا تو میں نے دیکھا کہ امام جعفر صادق رحمتullah علیہ اور میرے استاد ہے, تو کہتے میرا دل ایک دم گھبرانے لگا. تو استاد نے کہا کیوں آئے ہو یہاں پر؟ میں استاد ہوتے اور اللہ کے ولی. کہا کیوں آئے ہو؟ تو کہا کہ انگور دو نا, انگور ایک دانہ دے دو نا, بہت بڑا دانہ ہے, ایک دانہ دے دو نا. تو کہا کہ تم نے دیکھا یہ؟ ہاں دیکھا میں نے, وہ آسمان سے آیا. کہا کس نے بھیجا؟ امام جعفر صادق رحمتullah علیہ نے بڑے رعب اور دبدبے سے پوچھا کس نے بھیجا؟ حضرت لیث کہتے میں نے گھبرا کے کہا اللہ. بولو کس نے بھیجا؟ آواز سے بولو کس نے بھیجا؟ تو وہ امام جعفر صادق بوڑھے میاں کیا فرماتے معلوم؟ وہ اللہ اکیلا میرا ہے کہ تمہارا بھی ہے؟ وہ اللہ میرا ہے کہ تمہارا بھی ہے؟ تو کہا کہ اللہ تو سب کا ہے. تو کہا میرے سے کیوں مانگنے آئے انگور؟ جس اللہ سے میں نے مانگا اسی اللہ سے تم بھی مانگ لو. بولو سبحان اللہ. مجھ سے مانگنے کیوں آ رہے کہ انگور دے دو؟ ابھی انگور دوں گا تو کپڑا مانگو گے. ہاں مجھ سے کیوں مانگنے آ رہے ہو؟ میں نے کس سے مانگا؟ آواز نہیں آ رہی ہے, کس سے مانگا؟ جس اللہ سے میں نے مانگا اسی اللہ سے تم بھی مانگ لو. تو کہا کیسے مانگو؟ کہا تم نے وہ تسبیح سنی کہ نہیں سنی؟ کہاں سنی. کہا میں یہاں سے اٹھ جاتا ہوں, یہی میری جگہ پہ بیٹھ جاؤ اور وہی تسبیح پڑھو اور مانگو اور پھر مجھے خبر کرو مل جائے تو. یہ کہہ کر امام جعفر صادق رحمتullah علیہ نے ایک ہاتھ میں انگور اٹھا لیے, ایک ہاتھ میں کپڑے اٹھا لیے اور چلے. اور لیث کہتے میں بیٹھ گیا ان کی جگہ پر. اب میں نے بھی وہی تسبیح پڑھنا شروع کی. چلو ہم پڑھیں گے, بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. اب تو میں نے آپ کو سنا دی ہے نا, پڑھیں گے, چلو شروع کریں. حضرت لیث کہتے میں نے بھی پڑھنا شروع کی. یا رب یا رب یا رب, میں بہت آہستہ چل رہا ہوں, ساتھ میں چلو. یا رب یا رب یا رب یا ربا یا ربا یا ربا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یہ مسبحات سبع 7 تسبیحات ہو گئی نا. اب حضرت لیث کہتے میں بھی بیٹھا تھا, میں نے بھی دونوں ہاتھ اٹھایا, اللہ کھانا دے دینا, اللہ کھانا. کہتے مانگا مگر نہیں آیا. ارے انگور نہیں آیا, کوئی اور فروٹ. تو حضرت لیث کہتے میں نے کہا اللہ تجھے معلوم ہے میرے کو بھوک نہیں لگی ہے تو کائے کو کھانا دے گا؟ تجھے تو معلوم ہے مجھے بھوک نہیں لگی ہے تو کائے کو کھانے. لیکن اللہ وہ چادر دے دینا, اللہ چادر, کیونکہ وہ پہاڑ پر آئی تھی, اس کی چمک آسمانوں پر نظر آتی تھی. اللہ وہ چادر دے دینا. حضرت لیث کہتے میں مانگتا گیا اللہ کھانا دے دے, اللہ کھانا دے دے. یہ تسبیح پڑھوں پھر اللہ کھانا دے دے, تسبیح پڑھوں پھر اللہ کپڑا دے دے, یہ تسبیح پڑھوں پھر کھانا دے دے, پھر تسبیح پڑھوں پھر اللہ چادر دے دے. کہتے مغرب کی اذان ہو گئی مگر میرے ہاتھ میں کچھ آیا نہیں. کہتے میں پہاڑ سے اترا, مغرب کی نماز بعد جماعت ادا کیا. مغرب کی نماز کے بعد میں نے دیکھا کہ امام جعفر صادق یعنی جن کو میں نے دیکھا تھا میرے استاد کو, وہ واپس اپنے گھر کی طرف جا رہے. کہتے میں بھی چپکے ان کے گھر کی طرف گیا اور جب ان کے گھر کے پاس پہنچا تو میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو امام جعفر صادق رحمتullah علیہ نے دروازہ کھولا اور کہا اچھا لیث آ گئے, انگور ملا, کپڑے ملے؟ کہا یہی تو بولنے کے لیے آیا, کچھ نہیں ملا. کہا تسبیح پڑھی تھی؟ کہا جو آپ نے پڑھی وہی پڑھی, اسی جگہ پڑھی اور جس طرح آپ نے مانگا اس طرح مانگا, لیکن نہ انگور آیا نہ. حضرت امام جعفر صادق رحمتullah علیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا بیٹا مانگ اور مانگ اللہ سے, مانگ اللہ سے اور مانگ. تو کہا لیکن حضرت جو آپ نے کیا ویسا ہی میں نے کیا, لیکن مجھے انگور بھی نہیں ملا اور مجھے چادر بھی نہیں ملی, مجھے کپڑا بھی نہیں ملا. امام جعفر صادق رحمتullah علیہ, میرے دوستو ہم ان کے وصال پر شیرینی کھاتے ہیں, میٹھا کھاتے ہیں. کاش کبھی ہم نے سوچا. امام جعفر صادق رحمتullah علیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا میرے پیدا کرنے والے کی قسم, میرے پیدا کرنے والے کی قسم, 40 سال ہو گئے میں نے سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا. کہا 40 سال ہو گئے میری تہجد کی نماز کبھی فوت نہیں ہوئی. کہا 40 سال ہو گئے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. اور کہا 40 سال ہو گئے بس روزانہ یاد کرتا ہوں تو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبا رہتا ہوں. میرے دوستو امام جعفر صادق نے کہا لیث تو اکیلا نہیں, ان کا نام لیث تھا نا. کہا بیٹے لیث تو اکیلا نہیں, قیامت تک آنے والے ہر مرد اور ہر عورت کو کہہ دے یہ دعا میں
में बहुत ताकत है, ये दुआ में बहुत पावर है, ये दुआ में बहुत कुदरत है, ये दुआ में बहुत ही ज्यादा असर है। लेकिन पहले दिल को साफ कर दो, दिल को साफ कर दो। गुनाह नहीं होना चाहिए, बोलो गुनाह नहीं होना चाहिए, सुन्नत के खिलाफ काम नहीं होना चाहिए। और प्यारे नबी आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कूट कूट के दिल में होना चाहिए। अरे मेरे अहमदाबाद वालों, अल्लाह की कसम प्यारे नबी की मोहब्बत रखो। अभी जो वो बच्चा, छोटा सा बच्चा नाते पाक पढ़ रहा था, उसका एक एक जुमला सही था, एक एक जुमला सही था। अगर मोहब्बत सही होती है ना मेरे प्यारो, रात को नींद बाद में आती है, नबी पहले ख्वाब में आ जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारो, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो। ये इमाम जाफर सादिक कौन थे मेरे प्यारो? हमने नाम सुना ना, इमाम जाफर सादिक कौन थे? इनके अब्बा की तरफ जाओ, इमाम मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह अलैह। उनके अब्बा की तरफ जाओ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह। उनके अब्बा की तरफ जाओ तो शहीद करबला हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, और उनके अब्बा हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, यानी इमाम जाफर सादिक शहीद करबला हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के पर पोते थे। आपको मालूम है इमाम जाफर सादिक, करूँ ना बात करूँ, लेट तो नहीं हो रहा ना आपको? ये इमाम जाफर सादिक अल्लाह के वली, हमारे इमाम आदम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इनके शागिर्द है। बड़े बड़े पीराने पीर इनके शागिर्द है। ख्वाजा गरीब नवाज इनके शागिर्द है। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह, उनका झोपड़ा था, बोलो उनका झोपड़ा था, बाजू में एक अच्छा बड़ा मकान था। अच्छा, वो बड़े मकान वाला एक दिन इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के पास आए, वो बाजू में पड़ोसी आए और कहने लगे मुझे मेरा मकान बेचना है, आपको खरीदना है? मेरा बड़ा मकान है, मेरा बड़ा मकान मेरे को बेचना है, आपको खरीदना है। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा तुझे तो मालूम है कि मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं कि मैं तेरा मकान खरीदूं, लेकिन कोई बात नहीं, वो मकान बेचने खरीदने के लिए जो चमड़े का दस्तावेज होता है वो लेकर आ। वो बाजू वाला गया, चमड़े का दस्तावेज लेकर आया। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने उसमें लिख कर दिया कि ये जो साहब है इनका मकान मैंने खरीदा, उसके बदले में मैंने इनको जन्नत अता कर दिया। क्या अता कर दिया? अच्छा, वो जो पड़ोसी था उसने पढ़ा, वो पड़ोसी भी ऐसे होते थे। आज मैं अगर किसी को लिख कर दूं तो अहमदाबाद प्लेटफॉर्म उतरना भारी कर दे रहे मेरे को। वो पड़ोसी भी समझ गया कि हाँ बात बड़े पते की है। वो पड़ोसी ने गले लग गई इमाम जाफर सादिक के, कितना बड़ा सौदा हो गया। मैंने दुनिया का मकान दिया, तुमने आखिरत का मकान दे दिया। मैंने वो मकान दिया जो फना होगा, तुमने वो मकान दिया जो कभी फना होने ही वाला नहीं है। अब इमाम जाफर सादिक हज में गए, बोलो कहाँ गए? और आप अगर उनके हालात पढ़ोगे ना, उन्होंने जिंदगी में 55 हज किए। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी जिंदगी मुबारक में कितने हज किए? 55। अब इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह हज को गए और यहाँ पड़ोसी का इंतकाल हो गया। अब पड़ोसी का इंतकाल हो गया, हालांकि इमाम जाफर सादिक की फैमिली कभी ये मकान में, कभी ये मकान में, कभी ये मकान में, कभी ये मकान में। अब जब वो पड़ोसी का इंतकाल हो गया तो सारे बच्चे उनके जमा हुए, कहा कि अब्बा ने ये घर बेचा, उसका सबूत क्या है, और अगर बेचा तो उसके बदले में क्या मिला। अब इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह जब हज से वापस आए तो पता चला कि वो सारे पड़ोसी के बच्चे जमा हो गए और कहने लगे अब्बा ने आपको घर बेचा था? कहा बेचा था। कहा आपने उसके बदले में क्या दिया? कहा वो दस्तावेज लाओ, दस्तावेज लाओ। दस्तावेज लाए तो उस पर लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? कि इन्होंने मुझे घर बेचा, मैंने उसके बदले में। तो बच्चों ने कहा कि वो जन्नत क्या, जन्नत क्या, ये तो न नजर आने वाली करेंसी है, ये कैसी करेंसी है, ये जन्नत क्या, हमको क्या मालूम, अब्बा तो मरहूम हो गए। ओ इमाम जाफर सादिक जिनका अल्लाह के साथ और प्यारे नबी के साथ ताल्लुक होता है, कहा अल्लाह की कसम जाओ अब्बा की कब्र के पास जाओ, जाओ मरहूम अब्बा की कब्र के पास जाओ। कहा वो तो आप हज में गए तब दफन कर दिया। कहा जाओ कब्र के पास जाओ। सारे बच्चे कब्र के पास गए तो कब्र के अंदर से अब्बा की आवाज आई, जाओ इमाम जाफर सादिक के पास घर रहने दो, उन्होंने जो जन्नत का वादा किया था अल्लाह ने मुझे वो कब्र में दे दिया है। अल्लाह ने मुझे वो कब्र में जन्नत है, अल्लाह ने मेरी कब्र को जन्नत का बाग बनाकर जन्नत का फैसला कर दिया है। मेरे दोस्तों, इतने बड़े अल्लाह के वली, अगर इनके हालात पर मैं और जाऊंगा तो आगे बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे इस वक्त ये बात करना है कि इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा 3 लोग मुझे ऐसे लगते हैं जिनका ईमान बहुत कमजोर है। 3 किस्म के लोग ऐसे मिलते हैं जिनका ईमान, इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, जिनसे हम मोहब्बत करते, माशाअल्लाह रजब महीने में हम उनसे बहुत मोहब्बत करते, रजब महीने में हम उनके लिए लोगों को जमा करते। ये इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह की कसम, किताब उठाओ, किताब उठाओ, अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है कि इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनका ईमान, नंबर 1 जो 5 वक्त की नमाज तो पढ़े,
फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा। मैं कहता हूँ वितर भी। कहते जो 5 वक्त की नमाज तो पढ़े मगर जब वजू करे तो मिसवाक न करे। 5 वक्त की नमाज तो पढ़ता है लेकिन नमाज से पहले जब वजू करता है तो नहीं, आवाज से बोलो तो। ए अहमदाबाद वालों, 5 वक्त की नमाज पढ़े मगर वजू में मिसवाक न करे तो इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह कहते उसका ईमान कमज़ोर है। यहाँ तो कितने बैठे जो फजर की नमाज ही नहीं पढ़े, उनका ईमान का क्या हाल होगा? जब नमाज पढ़ रहा है नमाज से पहले वजू में मिसवाक न करे तो ईमान कमजोर है। तो जो सिरे से नमाज ही न पढ़ता होगा, कितनी हमारी माँ बहने, कितने हमारे भाई है, फजर नहीं, कोई ईशा नहीं, कोई इधर कोई उधर, उनका ईमान का क्या हाल होगा? इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वलियों के वली, जो हजरत हुसैन शहीद करबला के पर पोते, वो जो कहेंगे अल्लाह की कसम कलंदर हरचे गोयत दीदा गोयत, अल्लाह का वली जब कोई बात कहता है तो डंके की चोट पर कहता है। और वो कहते हैं कि अगर वजू में मिसवाक न करे तो ईमान कैसा है। दूसरी बात उन्होंने क्या कही मानो, सुनेंगे आप लोग, सुनेंगे का जो फुजूल काम में लगाओ, फुजूल बेकार काम में लगाओ, न दुनिया न आखिरत, जिसको कुरान करीम ने फरमाया खसिरत दुनिया वल आखिरत ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कोई ऐसा काम करे न दुनिया मिले न आखिरत मिले, इससे बड़ा नुकसान उठाने वाला कोई नहीं होगा। तो इमाम जाफर सादिक फरमाते जो फुजूल काम में लगे कि दुनिया भी नहीं आखिरत भी नहीं, फरमाते उसका ईमान भी बहुत कमजोर है। अरे बोलो उसका ईमान भी। हमारे अंदर ये बात है कि नहीं, फुजूल, अरे है कि नहीं फुजूल? क्या फुजूल क्या है? ये तुम्हारे जेब में मोबाइल फुजूल है कि नहीं? फुजूल है कि नहीं? ये मोबाइल में आप देखो न दुनिया ना, यूं बैठा है, यूं देखे जा रहे हैं, ये शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स देखे जा रहा है। क्या मिला क्या मिला क्या मिला क्या मिला हमको? भाई कोई उछल रहा है, कोई कूद रहा है, कोई उछल रही है, कोई कूद रही है, कोई नाच रही है, कोई नंगापना बता रही है, किसी के आधे कपड़े हैं, कोई हंसी कर रहा है, कोई मजाक कर रहा है, और हम देखे जा रहे हैं रात को 11 बजे से 12, 12 से 1, 1 से 2। मेरे दोस्तों कोई बोले न बोले, इमाम जाफर सादिक कहते ये सो जावे तो अच्छा है वरना ईमान खत्म हो जाएगा। ईमान कमज़ोर है, इसका ईमान बहुत कमज़ोर है। मेरे दोस्तों आज से तौबा करो, फुजूल काम नहीं करेंगे। कितनी बातें हो गई इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की, 2। और तीसरी बात क्या कही मालूम है? उसका ईमान बहुत कमज़ोर है जो अपने बाप दादा की तारीफ कर रहा है और खुद कुछ नहीं कर रहा। जैसे हम लोगों की आदत है, ओ अहमदाबाद में मेरे अब्बा और मस्जिद बनाई थे मेरे अब्बा ने, और मेरे दादा, अरे यहाँ तक जो पूरा इलाके में देखो हाफिज नजर आते, कारी नजर आते, आलिम नजर आते, जितने नजर आते ना वो सब मेरे दादा, वो मेरे परदादा, वो मेरे शक्कर दादा, वो मेरे अब्बा। तो तू क्या कर रहा है? तेरे तो चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं है, तेरे तो जेब में मिसवाक भी नहीं है, तू तो फजर की नमाज भी नहीं पढ़ता। मैं नहीं कहता, इमाम जाफर सादिक कहते जो अपने बाप दादा की तारीफ करता, और बेशक होंगे अब्बा बहुत अच्छे होंगे, दादा बहुत अच्छे होंगे, शक्कर दादा परदादा बहुत अच्छे होंगे, लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने सब किया। पीदरम सुल्तान बोध, मेरे अब्बा बड़े बादशाह थे, तू क्या है? इसलिए अपने आप को बनाओ। इमाम जाफर सादिक फरमाते अपने आप को बनाओ, नहीं बनाओगे तो तुम्हारा ईमान कमज़ोर है। इसलिए मेरे प्यारो, मैं ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए इतना कहूँगा कि मेरे प्यारो, हमारे आका, बोलो ना, ताजदारे मदीना मोहम्मद मुजतबा अहमद मुस्तफ़ा की मोहब्बत आ जाए तो अल्लाह की कसम सब मिल जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। आज कौन कौन तैयार है? ये मैंने अल्लाह के वली की बात कही, ये इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह का खुलासा क्या था कि जो दुआ मैंने पढ़ी मुसब्बिहात मैंने पढ़ी, आप भी पढ़ेंगे। बोलो पढ़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह? याद हो गई आपको? याद हो गई? नहीं याद हुई तो एक बार फिर पढ़ लो मेरे साथ में। या रब या रब या रब या रब्बा या रब्बा या रब्बा या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या हय्यु या कय्यूम या हय्यु या कय्यूम या हय्यु या कय्यूम या रहमान या रहमान या रहमान या रहीम या रहीम या रहीम या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ये दुआ मुसब्बिहात सबा पढ़ते जाओ, अल्लाह से मांगते जाओ, अल्लाह नामुमकिन को भी मुमकिन बना देगा, मगर कंडीशन वही होगी कि हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत हमारे सीनों में होगी। कौन कौन तैयार है प्यारे नबी से मोहब्बत करेंगे? बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं आवाज से बोलो ना, मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। और जो नबी से मोहब्बत करे, नबी से मोहब्बत करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह उसको वो इज्जत देता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? अरे आप हाफिज कुरान को देखो, कारी कुरान को देखो, आलिम कुरान को देखो, आप देख रहे हो ना, ओ बाहर निकला, बाहर बहुत लंबी चौड़ी कार खड़ी है,
बैठता है ना वो कार में, अरे हाँ बोलो ना, बैठता है ना वो कार में, उसको इससे मतलब है कि इसका टैक्स भरा है कि नहीं भरा है, उसको इससे मतलब है कि इसमें पेट्रोल है कि डीजल है कि इलेक्ट्रिक है कि गैस है, इससे मतलब है। उसको इससे मतलब है कि इसका मशीन में ऑयलिंग है या नहीं है, उसको इससे मतलब है कि इसका गियर बॉक्स बराबर है या नहीं है। अल्लाह कहता है ये वो हुकूमत वाला है जो बैठा रहेगा, उठेगा, आएगा, जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके सीने में मोहब्बत है। तो आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। तो पूरा मजमा अगर साथ में बोले इंशाल्लाह हमें ये दुआ बहुत काम आएगी। लेकिन आज से इरादा करो मुस्तफा का दामन, आवाज से बोलो मुस्तफा का दामन। और इज्जत ही इज्जत है, हमारे नबी की आजमत में इज्जत ही। आपको मालूम है कुरान पाक में एक आयत करीमा है, सुनो यारे नबी की मोहब्बत, बोलो सल्लल्लाहु। 26वें पारे में आयत आई है आज भी कुरान करीम में सूरह हुजुरात में, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अपनी आवाज नीचे, मोहम्मद की आवाज ऊपर, बोलो सुभान। अपनी आवाज है और प्यारे नबी की आवाज यही होना चाहिए भाई। बेटे की आवाज, अब्बा की आवाज, गुलाम की आवाज, आका की आवाज, शागिर्द की आवाज, उस्ताद की आवाज। इसीलिए आपने देखा होगा जो शागिर्द होगा, अभी जैसे मैंने वो बच्चे को देखा, बहुत प्यारा बच्चा, जिसने क्या पढ़ा, आपको कोट बहुत अच्छा पहनाया। ये किसने पहनाया वहाँ हबीब साहब? ये इनको इमरान भाई ने सबको दुल्हा बना दिया। कोट नया आया है, बीवी नहीं मत करना, क्योंकि मौलाना को मैं देख रहा हूँ ऐसे पहले इतने नहीं चमकते थे, कोट के बाद बहुत चमकने लगे। तो कुरान पाक में 26वें पारे में आयत आई है, कौन से पारे में? अपनी आवाज। हाँ, तो मैं कह रहा था अभी वो बच्चे को हमने देखा जो नात पढ़ने वाला था, मौलाना हबीब साहब के पास आए, मोहतमीम साहब के पास आए, बहुत धीरे धीरे उन्होंने बात की। मौलाना हबीब साहब ने थोड़ा बुलंद आवाज में बात की। वो बच्चे ने क्या कहा मैं बाजू में था, मैं नहीं सुना, लेकिन मौलाना हबीब साहब ने क्या कहा वो मैंने सुना। तो फौरन समझ में आया कि शागिर्द की आवाज और उस्ताद की आवाज। तो कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, सब पढ़ेंगे मेरे साथ में, अल्लाह ने फरमाया ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिल कौलि कजहरि बादिकुम लिबाद अन अल्लाह तबारक व तआला फरमाते अपनी आवाज़ नीचे होगी। ए सहाबा, मदीना वाले, मक्का वाले, तुम्हारी आवाज़ है और मेरे मुस्तफ़ा की आवाज़ बुलंद होगी, बोलो सुभान अल्लाह। ये अल्लाह ने फरमाया। और अल्लाह ने फरमाया सुनो, अगर तुम में से किसी ने अपनी आवाज़ को नबी की आवाज़ के ऊपर किया, ए सुनो, अगर तुम में से किसी ने अपनी आवाज़ को नबी की आवाज़ के ऊपर किया, फरमाया अंतहबत अमालुकुम, तुम्हारे सारे अमाल बर्बाद, यहाँ तक कि तुम्हारा ईमान भी बर्बाद हो जाएगा। व अंतुम ला तशउरून, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदा बुखारी शरीफ में उन्वान कायम किया है, खौफुल मोमिन अन युहबत अमलु। एक मोमिन को डरते रहना चाहिए कि कहीं उसकी आवाज़ नबी की आवाज़ के ऊपर ना हो, वरना उसका ईमान बर्बाद हो जाएगा। अब सुनना, ये आयत करीमा कौन से पारे में? सूरह हुजुरात में। कौन सा पारा? अब क्या हुआ मालूम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक 5 वक्त की नमाज, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, हमारे नबी देख रहे एक सहाबी नमाज पढ़ने नहीं आ रहे। उनका नाम है हजरत साबित। बोलो क्या नाम है? आवाज नहीं आ रही, बोलो क्या नाम है? हजरत साबित उनका नाम है। वो नमाज में नहीं आ रहे, ना फजर में, ना दोहर में, ना असर में, ना मगरिब में, ईशा में। पहली 5 नमाज हो गई, दूसरी 5 नमाज हो गई, तीसरे दिन की 5 नमाज हो गई। चौथे दिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को पूछा, अरे क्या बात है, वो जगह खाली की खाली नजर आती है, वहाँ साबित आते थे और नमाज पढ़ते थे और मेरे पीछे नमाज पढ़ते थे, वो आखिर नमाज में नजर क्यों नहीं आते? कौन नजर नहीं आ रहे? बोलो हजरत, आवाज से बोलो हजरत। अच्छा, वहाँ एक और सहाबी बैठे थे जिनका नाम है हजरत साद। बोलो क्या नाम है? हमारे नबी ने कहा साद इधर आओ, तुम्हारे तो वो दोस्त थे हजरत साबित, अक्सर तुम लोग आपस में बातें करते रहते हो, हाँ, तो वो नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? तो हजरत साद ने कहा मेरे को भी नहीं मालूम, मैं भी फिक्र में हूँ कि 3 दिन हो गए वो मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आते, कुछ करके बाहर भी ज्यादा नजर नहीं आते। तो हमारे नबी ने फरमाया साद जाओ, जाके मालूम करो, भले उनका मकान दूर है लेकिन मालूम करो कि वो मस्जिद में क्यों नहीं आते। काश हम भी मस्जिद उमर बनाए हैं, ये सिफत हमारे अंदर भी आ जाए कि महल्ले का कोई जवान अगर आपको 4 दिन नजर आए, फिर न नजर आए, तो हमारा दिल तड़पने लगे कि वो जवान क्यों नहीं आता नमाज पढ़ने के लिए। इतने दिन तक वो आता था, अब नमाज पढ़ने क्यों नहीं आता? हमारे नबी से बढ़कर बोलो कोई नबी? नहीं, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? अब तुम इनको चाय पिलाओगे और मसला खड़ा करेगा भाई। ये काम करना, कोट मेरे को दे देना भाई। हाँ, मैं भी तो अच्छा बन के जाऊँ ना मेरी बीवी के सामने।
लियाकत भाई मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? हाँ सही बात, मैं कम से कम ये मेरे को दे दे, मैं मेरी बीवी को बोलूँ मैं भी दूल्हा बन के आया। मेरी बीवी बहुत गुस्से में रहती है। आपकी मौलाना महबूब, आपका मामला? मौलाना हबीब को नहीं पूछता मैं, वो तो पठान है भाई माशाअल्लाह। तो मेरे पास एक तावीज़ लेने के लिए, मैं तावीज़ बहुत देता हूँ। हाँ मेरी तावीज़ बहुत मशहूर है, अल्लाह की कसम खाऊं तो गलत नहीं होगा, ये पूरा मजमा एक साथ में बनाना शुरू करे मैं तुमसे जल्दी बनाऊंगा, क्योंकि 30 साल से मैं बना रहा हूँ इतना फटाफट फटाफट फटाफट। तो एक मतलब एक जवान, मौलाना हबीब साहब, मौलाना महबूब साहब, एक जवान मेरे पास आया और मेरे को आकर कहता इतना रोए इतना रोए। मैंने कहा भाई रोना बनकर बहुत लंबी लाइन है, क्या हुआ क्या? कारी साहब अरे मैंने कहा क्या हुआ? कारी साहब करके क्यों रोता? मेरी बीवी भाग गई। मौलाना सुनना बराबर, क्या बोला? मेरी बीवी भाग गई। और फिर रोते रोते कहता है कारी साहब आपको क्या बताऊं, 3 महीने हो गए मेरी बीवी। तो मैंने कहा मैं क्या करूं? तो कहा कि कोई ऐसी तावीज़ दो ना कि वो आ जावे। आती नहीं, बोलो आती, आवाज से बोलो आती। का कोई तावीज़ दो ना मौलाना, मैं वो आती नहीं। मैंने भी रोने की शक्ल बनाई, मैंने कहा मेरी 30 साल हो गए जाती नहीं, तेरी 3 महीने में आती नहीं तो कम वक्त रोता है, ये 30 साल से जाती नहीं। मैं तेरे को तावीज़ दूं या तेरे से तावीज़ लूं? आपके पास होवे तो दे देना मेरे को। देखो ये जो है ना, ये अभी तक चुपचाप सुनते थे, जहाँ बीवी का नाम लिया मोबाइल यूं करके रख दिया। हाँ, तो तेरी बीवी को सुनाएगा मेरी बातें, सब मेरे घर की बातें। पूरा मजमा बोले ना हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। तो वो हमारे नबी ने हजरत साद को बुलाया, जाओ। वो साबित मस्जिद में नहीं आ रहे, ना फजर में, ना जोहर में, ना असर में, ना मगरिब में, ईशा में, 3 दिन हो गए वो हजरत साबित नमाज पढ़ने नहीं आ रहे। भाई वाकया याद है ना आप लोगों को? तो जाओ बुलाओ, मालूम करो क्यों नहीं आते। अब हजरत साद, बोलो साथ में बोलो, कौन? हजरत साद। किन के घर पे जा रहे? हजरत साबित के घर पे गए और जाकर कहा ओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु, आवाज से सल्लल्लाहु, नहीं दरूद पढ़ने में आप लोग बहुत कमजोर हैं, हमारे सूरत में इतनी कमजोरी नहीं है जितनी मैं अहमदाबाद में देख रहा हूँ। प्यार से बोलो सल्लल्लाहु। वो बच्चा जब नाते पाक पढ़ रहा था पूरा मजमा झूम जाना चाहिए था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। यहाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हजरत साद को कहा जाओ साबित के घर पे जाओ। ये साबित के घर पर गए और हजरत साबित को जाकर कहा नबी ने भेजा है सल्लल्लाहु, और पूछ रहे कि 3 दिन से आप नमाज पढ़ने क्यों नहीं आ रहे, आज चौथा दिन है। तो हजरत साबित इतना रोए, मेरे नबी ने भेजा, मतलब इतने बड़े मजमे में मेरे नबी को मैं याद हूँ, मेरे नबी मेरे को याद करते हैं। तो हजरत साद ने रोते रोते कहा वो तो हर उम्मती को याद करते हैं, तुम्हारी बातें हर उम्मती को याद करते हैं, 3 दिन हो गए तुम नमाज पढ़ने नहीं आए। वो हजरत साबित ने क्या जवाब दिया सुनना अहमदाबाद वालों, वो हजरत साबित ने क्या जवाब दिया? उनको कहो मैं नहीं आ सकता, उनको कहो मैं नहीं आ सकता, मैं वहां पे उनके सामने मैं नहीं आ सकता। तो हजरत साद ने कहा क्या वजह क्या है? आप क्यों नहीं आओगे, क्यों मस्जिद में नहीं आओगे? अल्लाह के रसूल बुला रहे। कहा असल में कुदरती तौर पर मेरी आवाज बहुत ऊंची है। बोलो कुदरती तौर पर मेरी आवाज बहुत, किसी किसी की आवाज होती है वो आहिस्ता भी बोलेगा तो अपने को लगता है कि अहमदाबाद में लड़ने झगड़ने के लिए आया है, हालांकि वो बेचारा आहिस्ता आहिस्ता बोलता है। तो कहते हैं मेरी हजरत साबित ने कुदरती तौर पर मेरी आवाज बहुत ऊंची है। अब मैं मेरे नबी के पास आया और मेरे नबी ने कुछ कहा और मैंने कुछ कहा और मेरी आवाज ऊपर हो गई, कहीं अल्लाह मेरा ईमान तो नहीं छीन लेगा, मैं घर में नमाज पढ़ लूंगा। और कहा साद 3 दिन हो गए सही माने में पेट भरकर खाना भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया हूं, बाहर कमाने का भी जी नहीं चाहता, बस डर लगता रहता है कि अगर मेरी आवाज नबी की आवाज के ऊपर हो गई तो मेरा ईमान चला जाएगा, मेरे नबी मुझसे नाराज हो जाएंगे, मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो जाएगा। इसलिए मेरे नबी को कहो यही मर जाऊंगा मगर अब नहीं आऊंगा, अब नहीं आऊंगा। मेरे दोस्तों हजरत साद रोते रोते आए, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा माँ युबकी का या साद रोते रोते क्यों आए, वो बीमार है? कब बीमार नहीं है, मामला उससे भी ज्यादा गंभीर हो गया है। मामला ये कि कुदरती तौर पर उनकी आवाज ऊंची है और कुरान करीम में आया कि जिसने अपनी आवाज को नबी की आवाज के ऊपर किया उसका ईमान खत्म होगा, उसके अमल बर्बाद हो जाएंगे। वो वहां डर रहे हैं कि मेरी आवाज ऊपर हो गई तो मेरे अमल बर्बाद हो जाएंगे, मेरा ईमान बर्बाद हो जाएगा। अरे कुर्बान जाओ मेरे दोस्तों हमारे आका पर, अल्लाह की कसम ऐसा मोहब्बत करने वाला किसी को नहीं मिला होगा। फरमाया साद लाओ तुम्हारा हाथ लाओ, हाथ पकड़े चलो हम साबित के घर पे जा रहे हैं, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी वो लंबा सफर करके साबित के घर पर गए और जाके दरवाजा खटखटाया और
حضرت سعد نے کہا اللہ کے رسول آئے. او حضرت ثابت دھاڑے مار کے رونے لگے, میرے نبی آپ تکلیف اٹھا کر میرے گھر پر آئے. ہمارے نبی نے فرمایا بتانے کے لیے آیا ہوں, قدرتی طور پر تیری آواز اوپر ہے, آواز اونچی ہو جائے گھبرانے کی بات نہیں ہے. میرے آنے میں دیر ہوئی, اس سے پہلے اللہ نے تیرے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے. ایسے نہیں, پہلے واقعہ سنو گے آپ کی عقل حیران ہوگی. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے, بھائی واقعہ سن کے پھر گھر چلے جانا, لیکن پہلے واقعہ سن لے. کیونکہ دیکھ دو ناک پڑنے والے تھے, ایک تو چلا گیا, تو بھی چلا جائے گا تو میرے تو دونوں بازو کٹ جائیں گے. اس لیے واقعہ سنو. ایک اللہ کے ولی بالکل جوان ماشاء اللہ, خوبصورت, ہٹے کٹے, تندرست. شاید آپ نے وہ اللہ کے ولی کا نام سنا نہیں سنا میرے کو نہیں معلوم, لیکن ان کا نام ہے حضرت لیث. بولو کیا نام ہے؟ حضرت لیث. بہت چھوٹا سا نام ہے, پیارا نام ہے, ایسا نام ہم لوگ بھی رکھے. ویسے میرے کو کسی نے پوچھا لیث کے کیا معنی آتے ہیں, میں نے کہتے لیث کے معنی آتے ہیں اللہ کا شیر. بولو اللہ کا شیر. ہاں, تو ایک بہت بڑے اللہ کے ولی. پھر بولو نا نام کیا؟ اور جوان ہے, 20-22 سال کا. مکے کا واقعہ کہاں کا سنا رہا ہوں, مکے کا. ان کی روز کی ایک عادت ہے کہ عصر کی نماز پڑھنے. بولو عصر کی, مکے میں کعبے کے پاس عصر کی نماز پڑھنے کا, اور پھر واکنگ کے لیے. واکنگ سمجھتے ہو نا کیا؟ چل ہاں کرتے ہیں نا, بہت سارے لوگ واکنگ کرتے ہیں نا بھائی. ہاں میں تو دیکھتا ہوں صبح میں کوئی واکنگ کر رہا ہے, کوئی جاگنگ کر رہا ہے, کم وقت فجر کی نماز چھوڑتا ہے. بھائی اگر تیرے کو صحت بنانا ہے تو اللہ نے تندرستی بھی نماز کے اندر رکھی ہوئی ہے. تو وہ حضرت لیث عصر کی نماز پڑھتے تھے, اور ان کی ایک عادت تھی بھائی, واکنگ کرتے تھے, چلتے تھے. ایک دن عصر کی نماز پڑھی. بولو کس نے؟ حضرت 20-22 سال کے جوان, انہوں نے نماز پڑھی, عصر کی نماز پڑھی. عصر کی نماز پڑھ کے نکلے یوں چلے. جو روزانہ واکنگ کرتے تو چلے. آج ان کو اللہ نے دماغ میں بات ڈالتا. آج ان کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ وہ ایک پہاڑ ہے. بھائی مکے میں تو بہت پہاڑ ہے. ایک پہاڑ کا نام ہے جبل ابی قبیس. کیا نام ہے؟ جبل ابی قبیس. آج بھی وہ ہے, آج بھی ہے. ہم دیکھتے ہیں نا تو صحیح میں کہتا ہوں, جب وہ پہاڑ کو ہم دیکھتے ہیں نا اور یہ واقعہ سوچتے ہیں نا تو بہت اچھا لگتا ہے. تو آج بھی وہ پہاڑ ہے. بولو جبل ابی قبیس. تو حضرت لیث نے سوچا کہ چلو روزانہ واکنگ کرتے ہیں, آج پہاڑ پہ چڑھے. اچھا ان لوگوں کے لیے پہاڑ پہ چڑھنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. وہ تو ہمارا حال ہے کہ ہم کو بہت نخرے ہوتے, ہم کو سائیکل چاہیے, وہ 2 ویلر چاہیے, نہ 3 ویلر چاہیے, نہ 4 ویلر چاہیے. یہ تو جوان تھے, کہا چلو پہاڑ پہ چڑھے. اچھا لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں, ہمارے نبی نے فرمایا جب کوئی اونچی جگہ چڑھو تو کیا پڑھنے کا, اور جب اترو تو کیا پڑھنے کا. بولو نا, چڑھو تو کیا پڑھنے کا؟ اللہ اکبر. بولو نا اللہ. میں میرے جوانوں کو کہتا ہوں یہ سنت کوئی ادا نہیں کرتا. بھائی ابھی ہم کھانے کے لیے گئے تو ایک سیڑھی پہ چڑھے, میں نے دیکھا سب لوگ پٹافٹ چڑھے, 2 ہاتھوں سے کھائے اور پھر اتر گئے. لیکن میں نے دیکھا, میرے ساتھیوں کو دیکھا, کسی کی زبان سے چڑھتے اللہ اکبر نہیں آتا, اترتے سبحان اللہ نہیں آتا, ورنہ ایک اللہ اکبر کہتا جائے گا 100 شہیدوں کا ثواب ملتا چلا جائے گا. آپ کی جو موٹر بائک ہوتی ہے نا, وہ بھی جب برج پہ چڑھے نا, بھائی برج بہت بنا ہے ہمارے گجرات میں, بہت برج بن گئے ماشاءاللہ. تو جب برج پہ آپ کی گاڑی چڑھے نا, بس زبان پر رکھو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اور جب برج سے اترے تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. گاڑی کا پہیا جتنا تیز ہوگا اس سے زیادہ تیز فرشتے ہمارا ثواب لکھتے ہوں گے. تو اونچائی پہ چڑھے تو کیا پڑھنے کا؟ اور اگر یاد ہو تو ایک دعا اور بھی یاد کر لو, اللہ اکبر تو پڑھنے کا. لیکن ہمارے نبی جب اونچائی پہ چڑھتے تھے نا تو کیا دعا پڑھتے تھے معلوم ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر پڑھتے تھے اللہم لک الشرف علی کل شرف ولک الحمد علی کل حمد. اللہم لک الشرف علی کل شرف ولک الحمد علی کل حمد. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جب اترے تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی کریں گے انشاءاللہ. میں نے پنجے ولی کا نام آپ کے سامنے لیا, حضرت لیث. عمر کتنی؟ 22 سال. اور پہاڑ کے اوپر تو وہ سنت طریقے پر اللہ اکبر اللہ کا. اچھا جیسا پہاڑ کے اوپر آئے نا تو حیران ہو گئے, بوڑھے آدمی بیٹھے پہاڑ کے اوپر, لیکن وہ بیٹھے قبلے کی طرف, یہ ایسے پیچھے سے آئے, وہ بیٹھے یعنی ان کا چہرہ قبلے کی طرف ہے. لیکن انہوں نے دیکھا کہ بوڑھے میاں ہے, کپڑا وپڑا صاف ستھرا پہنا ہے, زلفیں مبارک ہے, امامہ ہے, اور کوئی اللہ کا ولی پیچھے سے نظر آتے, کوئی اللہ کے. تو یہ دھیرے دھیرے آئے دیکھنے کے لیے کہ بوڑھے میاں پہاڑ پہ کرتے کیا ہے. بھائی پہاڑ کا نام ہے جبل ابی قبیس, تو یہ پہاڑ پہ بوڑھے میاں کرتے کیا.
تو حضرت نے دھیرے دھیرے، بولو کیسے، دھیرے دھیرے آئے تو دیکھا کہ بوڑھے میاں تو دعا مانگ رہے ہیں. ہاں ہاں، وہ بوڑھے میاں دعا مانگ رہے، وہی 7 تسبیح والی. کون سی تسبیح؟ تو انہوں نے برابر سنا تھا، 7 تسبیح والی دعا مانگی. اور پھر کیا کہا معلوم؟ اللہ بھوک بہت لگی، اللہ بھوک بہت لگی، اب کھانے کو کچھ ملا نہیں، اللہ صبح ہو گئی اب تک کھانے کو کچھ نہیں ملا. اور پھر ساتھ میں کہتے اللہ ایسا ویسا کھانا مت بھیجنا، اللہ انگور بھیجنا، انگور. مانگ بھی رہے تو پسند کی چیز مانگ رہے، ایسا نہیں کہ روٹی بھیج دے، اللہ نہ ایسا ویسا کھانا نہیں، اللہ انگور بھیجنا. انگور کا موسم نہیں ہے لیکن اللہ تجھے کہاں موسم کی ضرورت ہے. وہ حضرت لیس کہتے بوڑھے بھی ایسا مانگ رہے تھے، اچانک دیکھا انگور لٹک لٹک کے آ رہے. بولو سبحان اللہ. دیکھ کون سا نظر نہیں آتا مگر آسمان سے انگور اور بڑے بڑے دانے والے انگور آ رہے. وہ حضرت لیس پیچھے کھڑے تھے، رکھا میرا تو ارادہ ہوا کہ یوں جھپٹ لوں، لیکن خیال آیا یہ تو ڈائریکٹ اوپر سے آ رہا ہے، اللہ بھیج رہا. کہا سارے انگور وہ بوڑھے میاں کی گود میں آ گئے، انہوں نے ایک تھیلے میں رکھ دیا اور پھر کہا اللہ یہ کپڑا آخری کپڑا ہے، اس کو نہانے دھونے کے بعد پھر کپڑے کی تو ضرورت پڑے گی نا، اللہ کچھ کپڑے کا انتظام کر دے. کہا اتنا کہا وہ 7 تسبیح پڑی اور پھر کپڑا مانگا تو آسمان سے چمکتا چمکتا نورانی کپڑا. بولو وہ چمکتا نہیں، وہ جری والا نہیں، ہم لوگ جو دیکھتے ہیں نا چمکتا، وہ جری والا نہیں، ہاں جو ہمارے یہاں کی عورتیں پہنتی ویسا نہیں، لیکن ایک اللہ کے نور سے چمکنے والا او کپڑا آیا. انہوں نے کپڑا لیا اپنے جھولے میں رکھا، اب ایک جھولے میں چلے وہ چلے، ہو گئی دعا ہو گئی، وہ چلے. تو یہ جوان پیچھے تھے نا حضرت لیس 22 سال کے، سوچنے لگے تو بوڑھے میاں چلے تو گئے اور جا کے پیچھے سے ان کا کپڑا پکڑ لیا. تو بوڑھے میاں یوں مڑے، حضرت لیس گھبرا گئے. کیوں گھبرا گئے؟ اس لیے کہ ان کے استاد تھے، انہوں نے ان کے پاس پڑھا تھا. کون تھے معلوم؟ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ. کون؟ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ. اب یہ تو ان کے اسٹوڈنٹ تھے. اور بھائی آدمی کتنی بھی لمبی چوڑی بیان تقریر کرتا ہو، استاد سامنے آوے تو پھر کچھ ہمت ہوتی. ابھی میں بھی ابھی بات کر رہا ہوں، اگر کوئی میرا استاد سامنے آ جائے تو آٹومیٹک زبان ہکلانے لگتی ہے. اب وہ حضرت لیس بھی گھبرانے لگے. استاد نے کہا کیوں آئے ہو، کیوں آئے، باڑ پہ کیوں آئے؟ انگور دے دو. اتنے بولتے بھائی وہ چاہتے تو دے سکتے تھے. کہاں میرے کو کس نے دیا، اب میرے کو کس نے دیا؟ وہ حضرت لیس نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ نے آپ کو دیا. تو کہا اللہ میرا اکیلے کا ہے. ارے اللہ میرا اکیلے کا ہے، نہیں اللہ تو ہم سب کا ہے. تو جس اللہ سے میں نے مانگا تو بھی وہی سے مانگ لے. جس اللہ سے میں نے مانگا وہ اللہ تیرا بھی ہے، مانگ لے. یہ بول کر جاتا حضرت، لیکن ایک کہا نہیں، عادت بناؤ، میرے کو نہیں دینا، میں انگور بھی نہیں دوں گا، کپڑا بھی نہیں دوں گا. جس اللہ سے مانگا اور جیسے میں نے مانگا ویسے تو بھی مانگ لے. اگر وہ اللہ میرا ہے تو وہ اللہ تیرا بھی ہے. حضرت لیس نے کہا استاد بات تو بالکل برابر ہے. حضرت امام جعفر صادق کو چلے بھی نہیں. بولو اب پہاڑ پہ کون ہے؟ عمر کتنی ہے؟ جوان ہے. بیٹھ گئے. انہوں نے بھی وہ تسبیح پڑھی. کون سی والی؟ 7 والی تسبیح، ہاتھ 7 والی تسبیح پڑھی. اور پڑھنے کے بعد کہا اللہ کھانے کو بھوک لگی، اللہ انگور دے دے، اللہ انگور دے دے، اللہ انگور دے دے، اللہ انگور دے دے. آئے ہاں بولو انگور آیا. بہت بولے. پھر کیا کہا معلوم؟ ہاں اللہ میرا پیٹ تو بھرا ہوا ہے اس لیے تو نہیں دے گا اللہ لیکن کپڑا دے دے نا. اللہ کپڑا تو کام آئے گا، یہ جو کپڑے وہ صدقہ کر دوں گا، اور باقی کپڑا اللہ تو دے دے. اللہ کپڑا دے دے. اللہ چلو کھانا نہیں، اللہ کپڑا تو دے دے. بہت دیر تک مانگا، بولو کپڑا بھی. تو بیٹھ گئے یہ تو کچھ بھی آیا. اتنے میں دیکھا کہ وہ آ رہے واپس. کون؟ بوڑھے استاد حضرت امام جعفر. تو کھڑے ہو گئے اپنی جگہ سے، کھڑے ہو گئے. استاد نے پوچھا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا، کچھ بھی نہیں. کہا برابر مانگا؟ کہا برابر مانگا لیکن کچھ بھی ملا. اب سننا استاد ہوتے ہیں. بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ بوڑھے تھے. کہا دیکھ عصر کی نماز تو نے بھی پڑھی، عصر کی نماز میں نے بھی پڑھی.
बोलो साथ में पढ़ी ना असर की नमाज। भाई असर की नमाज तो काबे के पास तुमने भी पढ़ी, हजरत इमाम जाफर सादी कहते मेरे बेटे है असर की नमाज तो तूने भी पढ़ी, असर की नमाज मैंने भी पढ़ी, वजू तूने भी किया, वजू मैंने भी किया, मिसवाक तूने किया, मिसवाक मैंने किया, तू भी चलता चलता पहाड़ पर आया, मैं भी चलता चलता पहाड़ पर आया, 7 तस्बीह मैंने भी पढ़ी, 7 तस्बीह तूने भी पढ़ी, मैंने अंगूर मांगा अल्लाह ने अंगूर दिया, मैंने कपड़ा मांगा अल्लाह ने कपड़ा दिया, और तूने अंगूर मांगा अल्लाह ने तुझे वो बूढ़े मियाँ ने क्यों नहीं दिया? और जवान हजरत बैठ कहते मेरे को क्या मालूम क्यों नहीं दिया, मगर दिया। कहा सुन बेटा, हजरत इमाम जाफर सादी, बस स्टूडेंट तो अपना बेटा ही होता है, कहा बेटा ए मेरा प्यारा बेटा, मामला वो नहीं है, मामला ये है कि तस्बीह हाथ में बड़ा कमाल है, वो 7 तस्बीह हाथ में बड़ा कमाल है, अल्लाह नामुमकिन को भी मुमकिन बनाता है, मगर मामला ये है, बोलो मामला ये है कि हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह कहते 40 साल हो गए, कितने साल हो गए? 40 साल हो गए, कोई मेरे दिल को फाड़ के देखे, कोई मेरे दिल को फाड़ के देखे, 40 साल हो गए, मेरे दिल में अगर किसी का ख्याल आया है, अल्लाह का ख्याल आया है, और मदीने के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आया, 40 साल में मेरे दिल में कोई दुनिया का ख्याल नहीं आया, अल्लाह अल्लाह के रसूल का आया, ये दिल ऐसा बन गया कि जो मांगता हो 40 साल से किसी से नहीं मांगा, खाना भी मांगा तो ऊपर वाले से मांगा, कपड़ा भी मांगा तो ऊपर वाले से मांगा, लेकिन दिल ऐसा बन गया कि जिसमें किसी का ख्याल, हमारा दिल ऐसा बना, अपने को आता है ख्याल, बहुत गंदा दिल है हमारा दिल तो अच्छा है कि अल्लाह ने ऐसा चमड़े का रख दिया, बाकी इतना काला कोई लड़की आई लव यू भी नहीं बोलेगी, इतना काला दिल है हमारा, पूरी दुनिया की झलक बोलो हमारे दिल में, गालियां देना हमारे दिल में, नफरत हमारे दिल में, और किसी को देखा कि कोई अच्छी गाड़ी लेके गया, रात को हमको नींद नहीं आती तो उसके पास गाड़ी कहाँ से आई, तू तेरे बाप के पास मांगने आया था, तू क्यों टेंशन लेता, सो जाना अपना खा पी के ना, उसके पास गाड़ी कैसे आई, उसका घर कैसे बन गया, उसका एक माले का घर था 2 माला कैसा बन गया, अरे वो तो हमारी तरह मजदूरी करता, फिर उसके बाद पैसा कहाँ से आया, अरे अंदर इतनी फिकर, कम बखत पूरी दुनिया की फिक्र है, अपने फजर की नमाज कज़ा हो गई उसकी कोई फिक्र नहीं है,